असलामुअलैकुम। 4 स्टार सियासी डेरे दे खुश आमदीद। हजूर साड़ी दुआ है तुसीं जिथे जिथे भी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह पाक तुहानू सारे हम सेहत तंदुरुस्ती ता फरमावे। बस एक दो दिन जरा नागा हो गया सी, असीं जरा शहरों बाहर गए हुए सन, खबरां तो बड़ियां आईयां सन ते साडा प्रोग्राम है कि तुहानू सारे हम जिहड़ा है ना इहदे च गाइड किया जाए, तुहाडे सारे मसलियां नूं इहदे नाल सारा कवर किया जाए। तो तुहाडे अगे गुजारिश है, अगर तुसीं चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल सबसक्राइब कर दिओ ते बैल आइकन के बटन नूं दबा दिओ। अज खबरां बड़ियां गर्म होईयां ने, ऐसे इंकशाफात होए ने, बस अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह इस मुल्क के हाल दे उत्ते रहम करे ते अल्लाह पाक सानूं नेक हुक्मरान अता फरमावे। कहंदे ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों गए ना मराज शरीफ के उत्ते ते उत्थे की चीज़ देखी जाते कि लोग कुछ चीज़ थल्लों जा रही सी, उतां जा रही सी उपर, तो उपर वाली जी चीज़ सी वो थले आ रही सी। पूछा कि ए की है, मतलब कि की मामलात है। आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज की याद दे कि ए लोगों के अमाल है, जिस तरह के थले अमाल जामन उस तरह के अल्लाह पाक के फैसले आमन। इस वास्ते असीं इज्तमाही तौर पर अपने आप को बेहतर करिए, इनफरादी तौर पर भी अपने आप को बेहतर करिए। और खबर मने आने खैबर पख्तूनख्वा सूबे के 2880 अरब रुपए की करप्शन, अजीब ही मामला है। डायरेक्टर जनरल और पाकिस्तान ने रिपोर्ट शाया की गई है, ये जो ना इहदे उत्ते गलबात करा दे ते इहदे उत्ते गलबात करा दे। फौजी जरनैल है उन्होंने 20 साल की जी सज़ा सुना दी गई है। कितने साल की? 20 साल की सज़ा उन्होंने सुना दी गई। इहदे उत्ते गल करा दे तो तीसरा जोड़ा है ना अली मीन गंडापुर जोड़ा है ना सूबे खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, इन कौम को माफ़ी मंगनी चाहिए। चलो हम खबर दे आइए। खबर है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के इमरान हाँ बड़ा नेक ते बड़ा ईमानदार ते सादक ते अमीन साकन मुसावर बदनुमान जज ने इनू जोड़ा है ना सादक ते अमीन का खिताब दिता गया सी भी ये सादक ते अमीन ये बंदा बड़ा चंगा है जी। उस बंदे के सूबे 2880 अरब रुपए की करप्शन हुई सिर्फ 3-4 महकमियां दे विच। सिर्फ वो महकमे ने जिन्हों का पता चल गया, जिन्हों का पता ना चलिया हो तो पता नहीं उत्थे की कुछ हो रहा है। 2880 रुपए की जी ना करप्शन, 28 अरब नहीं 2880 अरब, मैं 28 खरब तो 80 अरब रुपए की करप्शन हुई है। तुसीं अंदाज़ा कर लो कि कैसे कैसे बंदे ये दुनिया के आए हुए हैं। अमरीका, बरतानिया, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, इत्थे जिहड़े जिहड़े भी है बर्बाद यूथी है ने, मुल्क दुश्मन यूथी है, तबाह यूथी है, अकल तो पैदल यूथी है, वो दवा दवा के आ जाए। अज मेरा मीटर बड़ा इन्हों तो शार्ट होया है कि जो मैं सुनिया ना कि 2880 अरब रुपए की करप्शन इन्होंने बदबख्तां ने की है। ये जोड़े मुश्क जोड़े ना अपना मुल्क दुश्मन जोड़े ने, अल्लाह इन्हों जोड़ा है ना हदायत दे। ये तो हिसाब हो गया। वो पिशावर से जाओ ना तो पिशावर के बारे में बड़ी मशहूर मिसाल है कि लो भाई वो ना जल्दी जल्दी काम करो, आगा नीचे करो, पीछा ऊपर करो और 10 रुपए नाम लो। इन्होंने यही किया मुल्क के नाल भी, इन्होंने मुल्क का अगा पिछा इन्होंने एक कर छड़िया गया। पाकिस्तान जी ऑडिट जनरल जी रिपोर्ट आई ना उनके जोड़ा है ना दसिया गया कि 2880 अरब रुपए की करप्शन हुई। उनके जो ह्यूमन राइट्स जो एक महकमा है ह्यूमन सोर्स इहदे जोड़ा है ना तो इंपलायमेंट लवर ना जोड़े ना इंपलायमेंट सोर्स इनके अंदर 1885 अरब रुपए की करप्शन हुई है। सिर्फ इन दो महकमियां जोड़े है ना इन्हें 2880 अरब रुपए की 1885 अरब रुपए की इन दो महकमियों की करप्शन हुई है। महकमा तलीम, महकमा सेहत, महकमा स्पोर्ट्स, लोकल गौरमेंट हायर एजुकेशन, इन्हों के 800 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। तुसीं अंदाज़ा कर लवो कि अभी एक कैसे बंदे गए हैं। 800 अरब रुपये की करप्शन इहदे सामने आई है। ये तो करप्शन जी सामने आ गई है, बाकी महकमियां का पता ही कोई नहीं है कि कितने की हो रहा है। इमरान खान का जो एक दौर से ना, यकीन मान लो कि वह जो दौर से ना एक करप्शन नाल भरिया दौर से, उहदे जोड़ा है ना पाकिस्तान के वसाइल ते सूबे के वसाइल बेतरीक तरीके लुटाया गया, बड़े बुरे तरीके इस
सूबे के वसाइल ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ या अल्लाह पाक जिस बंदे ने भी पाकिस्तान ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। या अल्लाह पाक ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਇਹਦੇ ਗੋਗੀ ਪੀਰਨੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਂ, ਇਹ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਅਸਦ ਕੈਸਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਬਕ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਪੀਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਇਹੋ ਹੀ ਐਸੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਘਰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਮਹੱਲਾਤ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਤੇ ਆਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਰਲ ਨਾਂ ਖਾਲਿਦ ਬਿਨ करार, ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਰਨੈਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਅਮੀਰ ਸੀਗਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਲੇ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਗੈਰ ਮੁਲਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਨੇ, ਮੁਲਕੀ ਰਾਜ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅਖੀਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਨਕੂਲਾ ਗੈਰ ਮਨਕੂਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਟ, ਉਹਦੇ ਪਲਾਜ਼ੇ, ਉਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਏ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਇਬਰਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਗਰਮ ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਦੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਇਖਤਸਾਬ ਬੜਾ ਕੜਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਰੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਖਬਰ ਦੇ ਆਣੇ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਿਖੇ ਹੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਈ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਂਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਅੱਧੇ ਬੰਨੇ ਮੋੜਦਾ। ਅਫਗਾਨ ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਅਫਗਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਸੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਸ ਖਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਤਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, 2-4 ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਕਵਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅਫਗਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਨਾਫਕ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੌਮੇ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਵੇ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਿਆਸੀ ਦੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਦੀ ਕਸੂਰ ਦੀ ਆਵਾਮ ਵੱਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਦਾ ਇhtਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਤਰਾਨੇ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਯੂਥੀਆ ਹੈਗਾ, ਯੂਥੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਲ ਦਾ ਪੁਰਜਾ ਇੱਕ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਹੈਗਾ। ਫੌਜ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੌਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਯੂਥੀਆ ਮਾਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੇਗੀ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਯੂਥੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀਏ ਮੱਖੀਆਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਬਰਜ਼ਮਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਪਾਕ ਫੌਜ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਲੋ ਜੀ,
ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।